السلام علیکم. میرا نام وقاص ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ڈیپ سیک کی آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک مسلمان کے لیے یہی جیت ہے یا اس کا کوئی اور بھی فارمولا ہے؟ سکسیس کا یہی چیز ہے. بیٹھ جائیں آپ. تھینک یو ویری مچ. یو ٹی سے آپ کہاں سے؟ ورچوئل سے ہیں؟ او ویری گڈ. ورچوئل سے اور کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ ویری گڈ ویری گڈ. ویلکم ویلکم. ورچوئل کی آئندہ آنا ہے آپ لوگ بھی اوروں کو لے کر آئیں انشاءاللہ. ورچوئل کی نمائندگی بھی آج. بیٹھ جائیں. ایک بہت انپورٹنٹ کوشچن کا میں جواب دینے لگا ہوں. ابھی ہم نے ڈیپ سیک کی بات کی. بھائی نے سوال کیا کہ کیا یہی ایک سکسیس ہے یا ہمارے لیے سکسیس کا معیار اور کچھ ہے؟ غور کیجئے، میں آپ کو آج سکسیس ڈش بنانا سکھا رہا ہوں. سکسیس ڈش میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈلتے ہیں. نمبر 1 نوٹ کرتے جائیں، اپنے دل پہ لکھتے جائیں. یہ ساری کی ساری انگریڈینٹس آپ اس کڑائی میں ڈال کر اس کو آگ لگائیں گے، پکائیں گے تو جو ڈش بنے گی اس کا نام سکسیس ڈش ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ، توکل. دیر از نو لا آف اٹریکشن، دیر از توکل. توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل کہ جو دے گا اللہ دے گا. میں جو کچھ بھی کروں گا اللہ ہی دینے والا ہے. ہی از آل مائٹی. اس کی طرف سے ہوگا تو ملے گا. ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں سب سے پہلے نیت درست کرتا ہوں. اپنی نیت کو دیکھتا ہوں. جس طرح میں مبلغ ہوں، بول رہا ہوں نا، مقرر ہوں، تو اپنے الفاظ کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب آپ یہاں آ رہے تھے اپنے کپڑوں کو سنوارا آپ نے، اس طرح وہ کہتا ہے میں سب سے پہلے اپنی نیت سنوارتا ہوں کہ میں نیت کیا کر رہا ہوں، اس کام کو کرنے کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 اس کے بعد میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دینا، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ کر دینا، میں تیری رضا پر راضی ہوں. اور 3rd سٹیپ پہ آ کے میں ساری جان لگا دیتا ہوں، سب کچھ لگا دیتا ہوں، اور اب نتیجہ جو بھی آئے وہ تو اچھا ہی اچھا ہے، کیونکہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ میرے لیے اچھا کرنا. تو نمبر 1 از توکل، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا. یہ پہلا انگریڈینٹ ہے. نمبر 2 از پیشنس، صبر. اف یو ول لوز دا پیشنس یو ہیو لاسٹ دا وار. صبر ضرور رکھنا. صبر کے بغیر جیت، جلدی آنے والی جیت جلدی چلی جاتی ہے. نمبر 3 سیکریفائس. جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، ورنہ وہ چیز خود قربانی بن جائے گی اور آپ کے پاس سے نکل جائے گی. نمبر 4 از ڈسپلن. موٹیویشن کی بات ہم کرتے ہیں. موٹیویشن ول کیپ یو گوئنگ بٹ ڈسپلن ول کیپ یو گروئنگ. ڈسپلن نہیں ہوگا آپ گرو نہیں کریں گے. نمبر 6 از کانفیڈنس. دے لائک می. یہ کانفیڈنس نہیں ہے. کانفیڈنس یہ ہے کہ دے لائک می اور دے ڈس لائک می، آئی سمپلی ڈونٹ کیئر. کانفیڈنس، دس از دا مین تھنگ، انگریڈینٹ ان دا ڈش آف سکسیس. یاد رکھنا، میں آپ کو ایک کی ورڈ بتاؤں، فوربس کے اندر میں نے پڑھی تھی کانفیڈنس کی ڈیفینیشن. کانفیڈنس صرف ایک چیز سے آتا ہے اور وہ ہے کمپیٹنس. بھائی ایگریکلچر میں ہے نا، یہ ورچوئل یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہے ہیں، یو کے 60 بندے آئے ہیں. جو بھی کام ہے نا آپ کا اس میں کمپیٹنٹ ہو جائیں، ماہر ہو جائیں، خود بخود آپ کی ذات سے نا خود اعتمادی جھلکے گی. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ شالمی سے آئے ہیں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں ماہر ہو جائیں. میرے پاس ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں ایسا. میں نے کہا کیا بیچتے ہو؟ کہتا کوکر بیچتا ہوں. کوکر. میں نے کہا کوکر کے اندر گھس جا، کوکر ماہر بن جا. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا کوکر میں اتنا گھس جا، اتنے کوکر ورائٹی، سیٹی کب مارتا ہے، کیا بند کرنا، اتنا کچھ سیکھ لے کہ جب گاہک آئے وہ کوکر کے بارے میں تجھ سے وہ سن جائے کہ وہ پریشان ہو جائے، یار یہ کوکر کی اتنی معلومات ہے اس کو. اب تیرا مالک تجھے کبھی نہیں نکالے گا. کمپیٹنس. کانفیڈنس کمز وتھ کمپیٹنس. اور کانفیڈنس ہر بندہ چاہتا ہے پبلک اسپیکر بننا. بہت سے لوگ ہوں گے جاتے ہیں جو یہاں پر آئیں، جس طرح اس لڑکے نے کہا کہ وہ یہاں آ کے بولنا چاہتا ہے. یاد رکھنا، جب آپ یہاں کے بولیں گے نا تو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، میرا کانٹینٹ اچھا یا برا مجھے اس کا نہیں پتا، یہ وربل ہے. ایک نان وربل ہوتا ہے، یہ ہاتھ کے اشارے، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں. ایک پیرا وربل ہوتا ہے. پیرا وربل کا مطلب میری آواز کی اونچائی اور گراوٹ، یہ پیرا وربل ہے. ٹون یعنی ایک وربل، ایک نان وربل، ایک پیرا وربل. یہ تینوں ملیں گے تو پھر اچھی سپیچ نکلتی ہے. لیکن ان تینوں سے ضروری چیز یاد رکھنا دنیا میں پبلک سپیکنگ کے لیے، اور وہ ہے کنوکشن. کنوکشن کہ جو میں بول رہا ہوں میں اس کو مانتا بھی ہوں کہ نہیں. اب تاریخ انسانی میں وہ لوگ دیکھو جن کے مارک چھوٹے، وہ سیاستدان ہو، مذہبی رہنما ہو، جو بھی ہو، جو یاد رہ گئے. جب وہ بولتے تھے یاد کرو کیسے لگتا تھا کہ اندر سے نکل رہا ہے ان کے، یہ چاہتے ہیں، یہ مانتے ہیں. یہ بس جس دن آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے یہ انرجی نکلنے لگ گئی نا، لوگ ترسیں گے آپ کے لیے.
They will be just like a thirsty man, that I need this person, I need his words. And this is the key to be a successful person on social media, in public speaking and everything else. Confidence जरूर लेकर आना, खुद एतमादी से बात करना सीखो. और फिर है कंसिस्टेंसी, इस्तकामत. मेरे पास एक लड़का आकर कहता है मेरा बी ग्रेड आता है, मेरा सी ग्रेड आता है. गौर से सुनना, मेरा सी ग्रेड आता है और मैं बी ग्रेड पे जंप करना चाहता हूं. मैंने कहा ओके, कर लोगे, कोई मसला नहीं है. एक और लड़का आया, वो अगर कहता मेरा बी ग्रेड आता है, मैं ए ग्रेड पे जंप करना चाहता हूं. मैंने कहा बेटा ये आसान नहीं है, ये तो कई नूरी साल, लाइट ईयर्स का फर्क है ये. क्योंकि व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द परफेक्शन, देन यू फेस कंपटीशन. अलग ही लेवल का कंपटीशन होगा वहां पे, अलग लेवल की इंटेलिजेंस चाहिए वहां पे. क्योंकि ए आना है ना, ए नहीं हर बंदा आ सकता, उसके लिए अलग से तैयारी होगी. सी से बी आ जाओगे, बी से ए पे जंप करना आसान नहीं है. नो टैलेंट, नो गुड मेमोरी, नो ब्यूटी, नो रिचेस, ओनली वन थिंग, कंसिस्टेंसी. शो अप डेली, रोज नजर आओ, बस रोज उठो उस काम के लिए, रोज करो, रोज नजर आओ, बस आगे बैठो, नजर आओ, मैदान में खड़े रहो, कभी ना भागो, सीखते रहो, नजर आओ रोज. बस ये इतने बड़े बड़े नाम जो आपको चमकते नजर आते हैं, इनके सारे दिन एक जैसे नहीं थे. रोते रोते भी प्रैक्टिस की इन्होंने, दिल नहीं चाह रहा था, जिस्म दर्द से फट रहा था, लेकिन दे शो अप. ये उठे, आए, खड़े हुए. शो अप, जस्ट शो अप, मुझे नजर आओ आप बस उस जगह पर खड़े हुए. दिस इज कंसिस्टेंसी. ये चीजें सक्सेस के लिए बड़ी जरूरी हैं. और असल सक्सेस जो इसने कई बंदे ने, मैं आपको बताता हूं असल सक्सेस दुनिया में क्या है. कुरान बताता है सूरह आल इमरान में, तो जिसे आग से बचा लिया गया वो जन्नत में दाखिल किया गया, तो वो कामयाब हो गए. आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, 29 है. आज आप मुझे खुद बताएं, आज के सारा दिन आपका गुजरा, आपने कितने ऐसे काम किए जिस काम के अंदर जन्नत का वादा है, और कितने ऐसे काम किए जिसमें जहन्नम की वईद है. जस्ट रिकलेक्ट. पाथ टू सक्सेस बताऊं आपको, जीत का रास्ता बताऊं. जिस बंदे के पास घर का महाना किराया देने के लिए पैसे नहीं है, फोन पे फोन आ रहे हैं, घर खाली कर दे, बंदे भेज रहा हूं, और सामने उसके हराम आ जाए, अब बताएं उसके लिए हराम से बचना कितना मुश्किल है. नबी पाक ने एक लाइन खींची, ही हैज ड्रॉन अ लाइन, खत्ता खत्तन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, देन ही हैज ड्रॉन मेनी स्क्विगली लाइंस अराउंड एंड लेफ्ट एंड राइट, फिर और आपने लाइनें खींची. देन ही सेड दैट दिस इज सिरात मुस्तकीम, और ये वो सिरात मुस्तकीम है, ये वो सीधा रास्ता है. और हर और रास्ते के ऊपर कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट तुम्हें नजर आएगी, कोई ना कोई तुम्हें फेसबुक का पेज नजर आएगा, कोई ना कोई अट्रैक्शन नजर आएगी, कोई दाई तुम्हें बुला रहा होगा, मेरी तरफ आओ, गंदी वेबसाइट की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, माँ बाप की नाफरमानी की तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, गुनाह की तरफ आओ. हर जगह पर इतनी बड़ी पब्लिसिटी नजर आएगी, आ रही है ना. और इस हालत में तुम्हें दिन में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 1000 मर्तबा नो कहना पड़ेगा, और नो कहते हुए कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा कि मैं सही जगह पे नो कह रहा हूं. खुश रहना पड़ेगा मैंने सही नो कहा है. और ये कब होगा, ये आसान नहीं है, ये आप सबको पता है. ये कब होगा, जब आपका अल्लाह की जात पे भरोसा होगा. भरोसे के बगैर हो ही नहीं सकता. एक बंदा भूखा है, एक तरफ 70 रुपए की दाल और रोटी है, और एक तरफ 10 लाख रुपया है. वो कैसे 10 लाख छोड़ के 70 रुपए की रोटी खाएगा, जब उसको अल्लाह पे भरोसा होगा, उसको यकीन होगा. यार आपने कभी नहीं सोचा ये अल्लाह वाले क्यों दुनिया से इतने बेजार बेजार से रहते हैं. दुनिया में तो रहना, कब्र भी यहां बननी है, ये क्यों दुनिया की हर चीज को छोड़ देते हैं. दुनिया कमाना भी जायज है. अगर आप कहते हो कि जी अच्छे अच्छे खाने नहीं खाने चाहिए, तो कुरान में आता खाओ मेरी दीवी सुथरी चीज है. अगर आप कहते हो V8 गाड़ी लेना मना है, बड़ी कोठी लेना मना है, तो रब ने तो फरमाया कि अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है. इसका मतलब ये चीजें लेना जायज है, गलत नहीं है. तो ये अल्लाह वाले इतने बेजार बेजार क्यों रहते हैं, दुनिया की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, क्या वजह है. कभी आपने सोचा, जब दुनिया है जायज, वो जायज की तरफ भी नहीं आ रहे होते. इसकी वजह है, वजह सुनो. वजह यह है कि आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, है ना. यू वांट टू गो अब्रॉड, और कहीं जा भी चुके हैं आपके भाई, आपके मामू, चाचा. वाई, पाकिस्तान में क्या नहीं है, लश ग्रीन पास्चर्स है, यहां पे नहरें हैं, नदियां हैं, समुंदर है, खूबसूरती है, कारोबार है,
रोजगार है, लेकिन आपको ये यकीन हो गया कि वहां ये सब कुछ ज्यादा अच्छा है तो हम वहां चले जाएं। 2023 में 9 लाख पाकिस्तानी गए हैं बाहर। वो मुल्क जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं वो मुल्क है सऊदी अरब। और ये इतना बड़ा जो एक्सोडस है ना, ये इससे पहले 1971 में गए थे इतने पाकिस्तानी, और अब गए हैं 2023 में। तो क्यों गए? जाहिर बात है, वहां पे उनको नजर आता है कि बड़ी चीज है और खूबसूरती है, ड्यूरेबिलिटी है, लग्जरीज है। बस समझ लो अल्लाह वालों को भी ना उस दुनिया में इस दुनिया से बेहतर चीजें नजर आती हैं। उनका दिल इसलिए नहीं लगता यहां पे। वो कहते हैं जी वो जो रहमान का वादा है ना वो सच्चा है, ये जितना मर्जी सच संवर के आ जाए वो इससे ज्यादा अच्छा है। अब जब नजर में बासी जन्नत के बाग गए तो यहां के बाग तो अच्छे नहीं ना लगेंगे, फिर वो मना नहीं करते, इस तरह से नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी नजर उस पर टिकी हुई है, बसने के वो बाग जो तुम्हारे रहमान का वादा है। दे रिलाई ऑन दैट बाग। दिस इज वेरी सिंपल। उनके नजदीक सक्सेस है ही वो। तो सक्सेस फरमाया बेशक कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, जो किसी बेहुदा बात की तरफ इल्तफात नहीं करते, ज़कात देने का काम करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी इमानतों की रियायत रखते हैं, अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल सक्सेस, दिस इज़ द सक्सेस स्टोरी।